الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي. بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيديهم وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم ومثل ذلك عن شمالي وشمائلهم ومثل ذلك أمامي وأمامهم ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم ومثل ذلك محيط بي وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعياذك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وهية وعقرب ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي. بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبأختتم الله
الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله 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 لا إله إلا هو الله 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 أعز وأجل وأكبر مما أخاف وآثر أعز وأجل وأكبر مما أخاف وآثر أعز وأجل وأكبر مما أخاف وآثر بسم الله ما شاء الله لا يترك الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله ما شاء الله لا يسلك الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله ما شاء الله لا يسلك الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله قبعت نفسي في خزائني بسم الله الرحمن الرحيم أقفالها ثقتي بالله مفاتحها لا حول ولا قوة إلا بالله أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق حسبي الله ونعم الوكيل بخفي لطف الله بلطيف صنع الله بجميل ستر الله دخلت في كنف الله تشفعت بسيدنا رسول الله تحصنت بأسماء الله آمنت بالله توكلت على الله ادخرت الله لكل شدة اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب اكفني ما قلبي منه مرهوب أنت غالب غير مغلوب سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق في الأرض سبحان الله عدد ما بين ذلك سبحان الله عدد ما هو خالق الحمد لله عدد ما خلق في السماء الحمد لله عدد ما خلق في الأرض الحمد لله عدد ما بين ذلك الحمد لله عدد ما هو خالق لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك لا إله إلا الله عدد ما هو خالق الله أكبر عدد ما خلق في السماء الله أكبر عدد ما خلق في الأرض الله أكبر عدد ما بين ذلك الله أكبر عدد ما هو خالق لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة 1000 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة 1000 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة 1000 مرة. سبحان الله عز الله، سبحان الله جل الله، سبحان الله عز الله، سبحان الله جل الله، سبحان الله عز الله، سبحان الله جل الله، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، 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 حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إني أمسيت منك في نعمتي وعافيتي وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمتي وعافيتي وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمتي وعافيتي وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتي وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك
وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك المصير. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها. اللهم إني أسألك خير ما فيها وخير ما قبلها وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه كافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه كافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه كافئ مزيده. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إني أسألك من فجأة الخير وأعوذ بك من فجأة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه قلت بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيف يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه قلت بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه قلت بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيف لم يزل قلت بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل قلت بنا والمسلمين. يا لطيف لم يزل قلت بنا فيما نزل
إنك لطيف لم تزل قلت بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل قلت بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل قلت بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أستغفر الله 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 أستغفر
يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق وله تضاءلت الفهم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق فريات الملكوت بزهر جماله مونقة وحياة الجبروت بفيض أنواره متدفقة ولا شيء إلا وهو به منوط إذ لولا الواسطة لذهب كما قيل الموصول صلاة تليق بك منك إليك ما هو أهله اللهم إنه سرك الجامع الدال عليك وحجابك الأعظم القائم لك بين يديك اللهم ألحقني بنسبه وحققني بحسبه وعرفني إياه معرفة أسلم بها من موارد الجهل وأكرع بها من موارد الفضل واحملني على سبيلي إلى حضرتك حملا محفوفا بنصرتك واقذف بي على الباطل فأدمغه وزج بي في بحار الأحدية وانشرني من أوحال التوحيد واغرقني في عين بحر الوحدة حتى لا أرى ولا أسمع ولا أجد ولا أحس إلا بها واجعل الحجاب الأعظم حياة روحي وروحه والسر حقيقتي وحقيقته جامع عوالمي بتحقيق الحق الأولي يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن اسمع ندائي لما سمعت به نداء عبدك زكريا وانصرني بك لك وأيدني بك لك واجمع بيني وبينك وحل بيني وبين غيرك الله 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 إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى مآل ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوات الله وسلامه وتحياته ورحمته وبركاته على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه على الشفع والوتر وعلى كلمات ربنا تامات المباركات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري
ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين آمين يا رب العالمين. Sambungan kita hikam muka surat 50 perkataan dia. Abu Zaidnya apabila memandang sikit. Maka apabila memandang dia maka apabila memandang qala muallif rahimahullah wa nafa'ana bil fadlan amin, katanya maka apabila memandang hamba itu kepada sendiri hak ta'ala, dengan ia mendirikan itu, maka ditegahkannya demikian itu daripada menghinakan, dan diserahkannya pekerjaannya yang baginya banyaknya tadbir dan ikhtiar. Apabila memandang hamba itu kepada sendiri hak ta'ala, sendiri hak ta'ala ni bermakna hanya Allah subhanahu wa ta'ala sahaja yang melakukan semua perkara. Itu maksud dia. Apabila memandang hamba itu kepada sendirinya hak ta'ala, bermaksud segala-galanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Segala-galanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika ini orang ini tidak ada lagi muamalah dengan makhluk. Dia tidak ada muamalah dengan makhluk. Dia muamalah dia dengan Allah. Muamalah dia dengan Allah. Walaupun orang buat jahat kepada dia, dia tak pandang orang tu. Dia pandang Allah subhanahu wa ta'ala yang mentakdirkan dia dapat begitu. Jadi semua dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka selamat orang daripada kebencian daripada kita. Kita tak ada benci orang. Kita tak ada benci orang. Sebab apa? Allah Ta'ala yang sendiri pada segala-galanya. Saya memandang kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi memandang kepada manusia ni dua. Pandang kepada manusia itu dua. Kepada pandang bermakhluk itu dua. Sebab ada kita memandang kepada makhluk dengan kejahatan yang dilakukan kepada kita. Kita pandang dia, oh dia tu saya mana benci betul ke saya? Masuk kita terkesan dengan kejahatan orang. Dia tu jenuh, oh dia tu malah sakit hati saya dengan dia. Ada. Jadi itu masuk kita terkesan dengan makhluk. Dia tu ya Allah mulut dia tu sakit hati saya dengan. Bermaksud kita terkesan dengan kejahatan makhluk. Satu. Yang pertama, kita terkesan dengan kebaikan makhluk. Tentu juga, dia tu Allah baiknya. Pada awam baik. Allah baiknya dia, mesranya dia. Maka bagi ulama tasawuf yang melihat betul-betul makna yang sebenar, dua-dua ini mudarat. Dua-dua ini mudarat. Sehingga ada kata-kata dari tasawuf mengatakan bahawa melarikan diri daripada kebaikan manusia itu lebih ataupun dengan lain terkesan dengan kebaikan manusia lebih mudarat daripada terkesan dengan kejahatan manusia. Ada kata-kata macam itu. Terkesan dengan kebaikan makhluk itu lebih mudarat daripada terkesan dan kejahatan makhluk. Kata-kata tu kalau sekali kita pandang, ini tak ni apa ilmu ni lain macam ni. Kenapa? Kata-kata yang mengatakan kebaikan manusia itu kadang-kadang lebih mendatangkan kemudaratan kepada orang yang suluk pada Allah Ta'ala. Ini kepada orang yang suluk pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kadang-kadang
kebaikan orang itu lebih mendatangkan keburukan, mudarat kepada orang yang sedang suluk kepada Allah Subhanahu wa taala berbanding kejahatan manusia kepada orang yang sedang suluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita kata kepada orang yang suluk kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebab orang yang suluk kepada Allah, apa tujuannya? Salik kepada Allah, apa tujuannya? Apa tujuan orang salik kepada Allah Subhanahu wa taala? Tujuan orang salik kepada Allah Subhanahu wa taala kerana ingin musyahadah kepada Allah dengan musyahadah yang sempurna. Itu tujuan yang salik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan orang suluk kepada Allah untuk apa? Untuk menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan melenyapkan kebesaran yang lain. Itu tujuannya. Ya. Sebab hati kita ini diganggu dengan kebesaran dunia, kebesaran makhluk dan sebagainya, maka terhijab hati kita untuk memandang kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang yang memahami, maka dia akan tahu bahawa kena suluk pada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun bahasa mudah dia, kita kena berjalan kepada Allah. Kita kena bergerak untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita diganggu dengan kebesaran-kebesaran makhluk. Maka orang itu salik pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan saliknya itu apa? Untuk kita merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan. Jadi ketika mana kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka kita ingin musyahadah kepada makna nama tersebut. Kita suluk bila berjalan, maka penghujung dia istilah sebagai usul sampai. Sampai itu istilahnya, kita merasakan keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kebaikan manusia berdatang mudarat? Sebab bila seseorang melakukan kebaikan, terpaut hati kita kepada kebaikan makhluk, maka terhijab kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu mudaratnya. Kita suluk ini untuk sampai kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita suluk ini untuk melihat kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita terpandang kemuliaan makhluk, maka terhenti kita situ. Binasa suluk kita. Itu disebut. Dan terkadang kejahatan orang menyebabkan kita menuju kepada Allah. Orang baik jahat pada kita, apa kita balik? Ya Allah, Qur'anaya ya Allah, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang orang baik jahat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudarat kebaikan manusia, kita terpaut kepada manusia, maka menyebabkan terhijab kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud dia. Ala kulli hal, yang mudarat itu apabila kita terkesan dengan manusia, dengan makhluk. Sebab orang yang salih adalah orang yang sedang berusaha untuk memandang kepada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka jadi seseorang itu melihat bahawa menyendirinya Allah pada setiap perkara. Sama ada yang baik, sama ada yang buruk, semua yang kita pandang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa yang sama, kita tidak menafikan kebaikan orang. Jangan kita pandang terus dinafikan orang, tak boleh. Bukan maksud kita nafikan kebaikan orang. Yang disuruh supaya kita tidak terkesan dengan kebaikan orang pada kita, sehingga menghalang kita untuk melihat kebaikan Allah di sebalik kebaikan manusia. Seperti mana seorang anak melihat kebaikan nama ayah dia. Masya Allah, mak ayah dia baik betul, puasakan dia. Maka ini juga merupakan hijab antara orang ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Terhijab dia. Masya Allah, mak dia mulia, mak dia baik, ayah dia mulia. Allah Taala mana? Allah Taala tak tahu. Terhijab. Sedangkan yang sebenar dia, kebaikan mak ayah itu adalah lambang kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan Allah Taala mencintai kita,
maka didatangkan seorang yang bernama ibu. Allah Subhanahu wa taala yang lebih berlipat kali ganda kebaikan daripada mak ayah tadi. Di antara kasihnya Allah kepada kita, maka didatangkan seorang lelaki nama dia ayah. Maka ayah itu lambang cinta Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jadi hijab pula dia kata? Jadi bagi orang yang faham, mengerti, maka dia melihat kebaikan Allah Subhanahu wa taala yang asal melalui mak ayah dia. Mak ayah itu asbab daripada kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada seorang perempuan yang kehilangan anak. Hilang ramai-ramai dalam penduri anak tu baru nak berjalan. Hilang orang main kenduri ni, tak ke comel anak apa mak tadi. Comel anak mana? Cari nak berhati je. Dah lah orang hantar. Ni anak siapa ni? Ni. Ui, gaduh ke mak. Maka dia ambil budak tadi di poloknya. Maka Nabi kata, kamu nampak tak perempuan tu? Apa yang kamu nampak? Nabi kata, kami lihat ya Rasulullah, wanita itu sangat menyayangi anak dia. Anak dia baru hilang, ambil pun. Nabi kata, apa pendapat kamu? Mungkinkah wanita itu sanggup membiarkan anak dia tercampak dalam api? Tak mungkin, Nabi kata. Tidak mungkin si ibu itu mencampakkan anak dalam api. Sebab ibu itu sangat menyayangi anak dia. Semua nampak orang perempuan sayang peluk anak. Maka Nabi kata, ketahuilah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyayangi hamba-Nya lebih daripada perempuan yang sayang anak dia. Insya-Allah. Cuma kita yang jahil berakab. Kita yang jahil. Kita yang jahil tentang Allah Subhanahu wa taala. Kita yang jahil tentang Allah Subhanahu wa taala. Seorang anak kalau teringat ada amak mungkin menangis anak tadi. Bila lama kau tu tak jumpa amak. Bila nak makan tolong goreng amak ya. Rumah dia boleh masak. Nak rasa masakan amak. Sayang. Si anak boleh menitiskan air mata hidup ke amak. Sebab dia rasa amak dia sangat penyayang. Kenapa kita tak pernah rasa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala? Sebab kita jahul. Innahu kana zaluman jahula. Manusia itu zalim dan sangat jahil. Jahil tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan orang salih itu apa? Untuk memahami Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang penyayang, Tuhan yang rahmat, Tuhan yang azim, Tuhan yang agung dan sebagainya. Jadi kita terpaksa kita ketepikan. Ya, orang baik terpaksa kita ketepikan untuk memandang kebaikan-kebaikan orang, dan terpaksa kita ketepikan untuk melihat kejahatan-kejahatan orang. Sebab kita sibuk ingin memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak, terganggu kita. Dalam masa yang sama, agama juga melarang kita menafikan kebaikan orang. Jangan tak terima kasih langsung. Maka perlunya ada syariat, bermuamalah kepada manusia dengan muamalah yang baik. Bukan semata-mata kita belajar hakikat, kita tak peduli dengan orang. Tak ada terima kasih pun. Bukan kau yang beri, Allah Ta'ala yang beri tu. Yalah, tak apa, minggu depan ni tak beri kali dah. Langsung kita, tak ada, minta maaf. Maksud muamalah manusia, manusia. Terima kasih Tuhan kau tolong saya. Ya Allah, terima kasih Tuhan kau tolong masak. Tapi pandangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang hakiki dia. Maka tanda cinta Tuhan kepada kita, maka diutuskan seorang kebaikan kepada kita. Bermaksud kita melihat kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Tidak ada orang yang lebih baik berbanding mak ayah. Mak ayah yang paling berjasa kepada anak. Dia yang melahirkan anak dan sebagainya. Tetapi apabila Allah Subhanahu wa taala ingin memerintahkan kita meluahkan rasa syukur, syukurnya kepada Allah Ta'ala dulu. Anishkurli waliwa lidaika ibad. Saya isi dulu lah. Anishkurli waliwa
Hidayah ke hidayah? Hidayah. Anishkuri wa liwa hidayah. Hidayah ke hidayah? Anishkuri wa liwa hidayah. Allah Ta'ala berfirman, hendaklah kau bersyukur kepada aku, kemudian syukur kepada dua bapamu. Yang nama bersyukur kepada ibu bapa, oh memang kita terima kasih sama ayah kita. Tapi Allah Ta'ala di mana? Allah Ta'ala yang pertama. Bermaksud kalau kita bersyukur kepada amat ayah, tak ada orang yang lebih berjasa, yang lebih baik berbanding amat ayah. Tak ada orang yang lebih baik berjasa kepada saya kecuali amat ayah. Sebab banyak sangat jasa dia. Tetapi yang paling berjasa adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Menyaksikan kebaikan Allah lebih dahulu daripada menyaksikan kebaikan amat ayah itu. Sebab itu bila nak bersyukur, Allah Ta'ala dulukan diri dia dulu. Anishkur li waliwa lidayka. Bersyukurlah kepada aku, kata Allah Ta'ala. Kemudian baru syukur kepada ibu bapa. Sebab kebaikan ibu bapa itu adalah lambang kebaikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita syukur juga kepada ayah kita. Tapi bagi orang yang ahli ma'rifat, dia mengetahui bahawa syukur yang hakiki kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala lebih daripada mak ayah itu sendiri. Habis itulah yang lain. Kita terima kasih kepada orang menolong kita, ya, kita kena terima kasih. Nabi mengatakan la yashkurullah man lam yashkurin nas. Tidak bersyukur orang kepada Allah kalau orang tidak bersyukur kepada manusia. Bermaksud kepada orang pun kita kena sebut terima kasih kena tolong, terima kasih. Jangan kita betul lagi, jangan kita belajar hakikat kita lompek tu. Tak ada terima kasih dah. Bukan kau yang bagi hakikat, Allah Ta'ala yang bagi. Tak apa kata dia. Minggu depan ingin dia bagi kau. Semua lompong gitu. Tolonglah dia balik kata dia. Belajar hakikat tak habis. Jadi maksud orang baik-baik kita terima kasih, tetapi hakikat kebaikan datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu juga kejahatan. Maka kejahatan kita langkau pandangan kita kepada manusia. Manusia yang buat jahat pada kita, itu di antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kita pandang adalah ujian Allah Ta'ala kepada kita. Maka kita sedang menghadapi ujian Allah. Bagaimana? Sabar atau redha. Jadi kita tak pandang pun orang yang buat jahat pada kita. Itu di antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi hati kita bersih daripada memandang keburukan orang. Sebab bila ada keburukan datang kepada kita, walaupun melalui tangan orang tu, tapi terus saja kita melihat kepada takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka kita berhadapan dengan takdir Tuhan, maka kita sabar. Maka kita melihat segala perlakuan datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka apabila memandang si hamba itu kepada sendirinya haqqut ta'ala, Allah Ta'ala yang melakukan segala-galanya. Allah Ta'ala yang melakukan segala-galanya. Sudah. Sebab ada baik ataupun yang buruk. Apabila memandang hamba itu kepada sendirinya haqqut ta'ala, dengan ia mendirikan itu, bermaksud dia memandang itu, dia memandang makna hakikat itu, dengan sebab apa? Dengan sebab kepahaman pemikiran satu, kemudian disebabkan banyaknya ingatannya kepada Allah, dengan banyaknya zikirnya kepada Allah. Kalau semata-mata berfikir tak sampai, kena zikir dan fikir, fikir dan zikir. Kita memikir hakikat sesuatu yang datang daripada Allah, sama-sama kita banyak menyebut nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu jalan ma'rifat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, zikir dan fikir. La ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Langit dan bumi ini menjadi tanda-tanda kepada orang yang ada ulul albab. Siapa ulul albab? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim.
Iaitu orang yang berzikir kepada Allah ketika berdiri, ketika duduk, kita berbaring, bermaksud orang yang banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Kemudian dia berfikir tentang alam ini, langit dan bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Engkau tidak jadikan benda ini sia-sia. Jadi ketika itu seseorang akan melihat kepada sendirinya Allah dalam menjalankan alam ini, sama ada baik, sama ada yang buruk, maka kepada Allah Subhanahu wa taala kita akan menghadapi segala-galanya. Maka katanya, dan dengan ia mendirikan itu, maka ditegahkannya, demikian itu daripada menghinakan, ataupun dia merasa hina ke, atau dia menghinakan orang ke, dan serahkannya pekerjaannya baginya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya dia menyerahkan segala-galanya kepada Allah yang mentadbir. Dia serahkan kepada Allah yang mentadbir. Jadi kata-kata ni kena faham makna dia, bukan kita meninggalkan amal kan. Sorah Allah Taala Allah dah. Sorah lah, bukan itu maksud. Bukan itu maksud serah di sini. Serah di sini bermaksud serahkan keputusannya kepada Allah. Itu maksudnya. Bukan sorah malah nak usaha dah, malah nak fikir sorah dah. Bukan itu maksud serah. Serah ni kita berusaha, kemudian kita serahkan natijah ni kepada Allah. Jadi bila kita serahkan nasib hidup kita dekat dunia ni, bukan maksud kita serah tak ada usaha pun, tak ada usaha. Kau tak ada usaha, tak ada serah lah, pulang Allah Taala. Bukan itu maksud serah. Masuk serah pada pentadbiran Allah bermaksud kita berusaha, cari duit, berniaga, usaha. Bukan tak usaha, serahkan natijah dia. Tiba-tiba rugi. Itu maksud Tuhan mentadbir ketika itu. Kita mentadbir, Allah Ta'ala juga mentadbir. Maka kita serahkan pentadbir itu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mentadbir, Tuhan mentadbir. Kita berusaha, kita cari rezeki, kita berniaga, tiba-tiba tak untung, maka itu pentadbiran Allah Subhanahu wa taala, maka kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala nasib selepas kita berusaha. Bukan kita berusaha, ya. Di masa saya belajar dulu, tahun akhir, ketika itu tuan guru baca kitab Ibnu Athaillah Sekandari, nama kitab dia At-Tanwir fi Isqat Tadbir. Kitab tu saya baca kat mana? Dekat rumah panah. Sekali khatam. Satu lagi mana? Tuan Panci. Tuan Panci belum. Tuan Panci dah. Tuan Panci kita awal macam tu. Kita tanwir lah sekarang ni. Bukan. Jadi tak ada arus. Dekat kunci tak ada arus. Kisah tanwir ni tak ada. Rasa dekat orang panih macam. Tanwir suka takbir. Macam mana? Majid kan? Tubuh kunci. Majid mana? Majid dulu. Tak, itu dari Salikin. Tak ada. Majid kita hadiah sedikit tapi tak apalah tu. Jadi tuan guru baca kitab At-Tanwir fi Isqat Tadbir. Dia kalau baca 2-3 hari daurah habis di kitab. Masa tu tentang apa? Tentang serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kenapa serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Bila kita menyerahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, banyak benda di sebalik itu. Bila kita menyerahkan nasib hidup kita kepada Allah, banyak makna di sebalik itu. Dan orang yang tidak menyerahkan nasib dia kepada Allah, ada makna di sebalik itu. Yang pertama, contoh, orang yang tidak menyerahkan nasib dia kepada Allah, yang pertama, dia tak percaya Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak percaya Allah Subhanahu Wa Taala, bukan tak percaya kewujudan, tak percaya Allah Ta'ala menjaga kita. Kita kalau ada seorang kawan, dia kaya, duit banyak, pangkat besar, dia ajak kita berjalan, kita duit tu sini tak ada. Macam mana ni? Jangan risaulah, dia dah ada. Kata dia. Yakin tak kita kat dia? Yakin tak kalau kita kenal dia? Memang dia jutawan. Dan dia pemurah, dia baik hati. Agak-agak tertaram tak kita berjalan dengan dia? Yakin kita dengan dia? Yakin kita, takutlah, insya-Allah takkan apa punya lah. Yakin kita berdua kan? Tapi jom cuba kawan kita seorang ni, dia ni kadang pinjam duit pun ke kita. Beda jenis tu ni kan. Kadang banyak, kadang ke kita ni pinjam kan. Kadang banyak dia kan. Dia pun jom kita pergi Indonesia. Saya tak ada, jangan takutlah, dia ada kata. Agak percaya tak kita? Kata. Ni macam mana ni? Banyak setiap hari tu ni macam mana ni? Makan kat mana ni? Ada duit tak? Setiap hari kita risau kan. Termasuk kita tak percaya dia. Begitulah Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana ni ya Allah? Ni susah ni, macam mana ni ya Allah? Macam mana ni? Bermaksud kita ragu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia orang yang siqah pada Allah Subhanahu Wa Taala, macam kita ikut orang masuk hutan lah. Dia memang pakar hutan, dia ikut, tapi pandangan ni lain macam dalam lubang somak ni. Dia kata, kau ikut lah, dia tahu lah, kata dia. Kita pun ikut lah, kita tak tahu belum. Maka kita nampak gaya macam jalan tu boleh jatuh ke, tapi yang kita ikut ni orang yang pakar. Bukan jalan sebelah kanan ni kau yang lagi selamat. Dia diamlah, dia kata, ikutlah. Akhirnya kita ikutlah. Dan kita percaya pada seseorang. Itu maksud kehidupan kita ini, kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Duduk untuk. Bukan duduk untuk, bukan tak bekerja tak. Bekerja dan kita mendiamkan diri apakah takdir kita yang berlaku di dunia ini. Kenapa? Siqatum billah. Karena siqah kita kepada Allah Subhanahu. Yang penting kita taat, kita beramal. Apa nasib kita? Siqah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita tidak siqah kepada Allah Taala, maka kita jadi hina di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hina di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara benda yang paling manusia bimbang dan risau adalah rezeki. Benda yang paling manusia risau adalah rezeki dunia dia. Risau macam mana ni. Jadi bagi kita benda tu biasa, tapi bagi Allah sangat besar. Sangat besar. Bermaksud bila kita risau dan ragu pada rezeki, maka Tuhan sangat marah sebenarnya. Tuhan marah. Maka dalam Al-Quran ada ayat itu sebahagian orang memandang itu ayat kemarahan Allah kepada kita yang ragu tentang rezeki. Maka Allah Ta'ala bersumpah dengan diri, fa wa rabbis sama', demi Tuhan langit, maka ianya adalah benar. Tuhan kata, rezeki kamu itu pasti benar sebagaimana kamu bercakap. Percaya Fawarabis sama apa Ustaz kita ingat itu. Jadi Allah Taala mengatakan demi Tuhan langit, sesungguhnya rezeki kamu juga dijamin benar sebagaimana kamu bercakap. Betul benar dia kita bercakap. Maksudnya payah ya masuk ayat Quran tu, sebagaimana kamu bercakap. Mana betapa yakinnya kamu bercakap, macam itulah rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebagian ulama mengatakan
Allah Subhanahu wa taala marah. Ni ayat marah Allah. Marah tentang apa? Marah tentang keraguan dalam hati kita tentang rezeki kita dekat dunia. Jadi Allah Taala marah kita ni banyak sebab. Beramal kita kurang, beramal kita tak betul dan sebagainya. Ayat ini marah khusus untuk hati kita yang lemah ni. Ya. Jadi hati ini juga boleh yang sangat besar pada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita sanggup yang besar hanya amal. Kita sanggup yang besar ni beramal. Oh, kita banyak sedekah ada banyak dah. Sampai dah banyak, apa yang ada hati kita tak pedulikan. Maka hati kita juga dipandang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu ulama tasawuf sangat mementingkan muamalah hati dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa muamalah hati? Suuzan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak redha dengan Allah taala. Oh, jadi kata, ya, apakah Allah tidak mengetahui? Allah taala sangat mengetahui. Bila kita bantah takdir Tuhan, Allah taala sangat mengetahui. Dan Allah Ta'ala sangat murka. Sehingga disebut Allah Ta'ala mengatakan, dah kalau kau tak suka dengan qada dan qadar aku, baik keluar, cari alam lain, kata Allah Ta'ala. Jadi betapa murkanya Allah kepada kita tidak redha pada takdir dia. Jadi muamalah hati ni besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu iman itu perkara asas. Sebab itu Allah Ta'ala murka orang tidak beriman kepada dia. Kalau bagi kita nampak apa tak salah, sekarang tak beriman ya, tapi baik dia kata. Baik je orang cuma tak beriman ya. Bagi Allah sangat maksiat orang tidak beriman Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala sebut dalam Quran, inna syirka la zulmun azim. Syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Jadi muamalah hati ini sangat besar di Allah SWT. Sebab itu bila kita beriman kepada Allah, ini adalah amalan yang paling besar. Kemudian sentiasalah kita perbetulkan muamalah hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita cuba tambahkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini muamalah yang sangat mulia. Jadi bila hati kita ada rasa cinta kepada Allah, apakah Tuhan tak nampak? Tuhan nampak cinta kita. Maka ini muamalah yang terbaik. Apalagi muamalah kita dengan Allah SWT, muamalah husnuzan. Sentiasa kita berhusnuzan dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik sangka Allah Taala. Allah tahu tak? Allah sangat mengetahui. Maka inilah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya orang yang suuzan, buruk sangka Allah Taala, maka hamba ini tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa lagi muamalah hati kita? Muamalah hati kita ada nama dia ar-raja. Hati kita sentiasa berharap pada Allah Taala. Apa pengharapan kita kepada Allah? Kita berharap rahmat. Sentiasa kita berharapkan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hati kita sentiasa mohon ampun Allah Subhanahu wa taala. Tuhan nampak atau tak nampak? Tuhan nampak. Maka Tuhan suka. Sebab hati kita hati yang sentiasa merendah diri dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbanding orang yang sombong, hatinya sombong daripada Allah Subhanahu wa taala. Innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia itu dia jadi melampau-lampau bila rasa dia kaya. Jadi muamalah hati ini muamalah yang sangat mulia bagi orang yang ahli faham, yang faham. Maka di antara muamalah yang sangat hebat, nama dia menyerahkan tadbir pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai tanda siqatum billah. Betapa yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyekat rezekinya. Allah Taala sekat kesihatannya. Apa lagi Tuhan sekat pada kita? Tergugat tak husnuzan kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Ataupun dalam hati kita ada mengatakan sepatutnya Tuhan buat macam ni, tak patut Tuhan buat macam ni. Sepatutnya Tuhan buat macam ni, tak patut Tuhan buat macam ni. Jadi bermaksud kita sama-sama mentadbir dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan buat macam ni, kita kata tak patut sepatut Tuhan buat macam ni. Itu maksudnya kita cuba mentadbir
bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa hujan ni patutnya panih ni. Jadi maksud kita cuba masuk campur dalam pentadbiran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau orang tu dia beradab, okeylah, kita pergi mahal orang. Kita pergi mahal orang. Lepas dia kata, apalah bunga tak situ tu, sepatutnya ke sini ya, letak ni. Jadi kita cakap elok tu, okey insya-Allah. Ya. Apa tu kata tambah boleh. Patut apa saja. Sebentar kita pasu tu turun banyak bodoh lah kita arah dia. Dahlah dibaliklah dia bagi. Dia lah kita pula nak matabi sama dengan tuan rumah kan. Bagi orang beradab macam mana? Bila sampai dekat rumah orang antuk-antuk ya dia. Macam mana pun antuk dia. Letak. Bermaksud dia hormat kepada tuan rumah. Allah Subhanahu wa nak tengok kita beradab taruh mana. Nak beradab taruh mana kita. Dan Allah Ta'ala sahaja uji kita. Sesuatu benda yang kita tak suka, dia nak tengok kita ni beradab ke tak beradab. Hari hujan. Dia ada bab dia lah. Ada tahap dia. Jadi ada ulama berdoa, doa ada bab dia. Meninggalkan doa ada bab dia. Dia orang ahli hujan ni pun berhati-hati. Walaupun Tuhan makbul, tapi kalau dia bangga, takabur, binasa dia. Dia dekat hujan ni boleh halih lah dia tu. Kalau ada kebanggaan hati dia, maka binasa dia. Ujub, takabur, riak, itu membinasakan amal itu. Jadi ulama tersangat jaga bab-bab tu, ujub, riak dan sebagainya. Al-Imam Al-Jauzi rahimahullah, bila dia mengajar, maka ramai orang datang mendengar kuliah dia. Jadi satu ketika dia mengajar, duduk ya, maka dia mula mengajar, dia tengok orang melompok dengar semua, mengangur mulut dekat. Lepas dia tengok orang dia macam seronok dengar dia mengajar, dia tahu tutup kitab, dia bagi salam, dia balik. Lain tak sampai 1 jam, baru 10 minit buka kitab. Tak panas pula duit jadi. Hari itu dia tengok orang dah ramai datang, seramai-ramai orang datang. Dia mengajar, orang dah seronok dengar dah. Tiba-tiba sebenarnya dia tutup, Assalamualaikum, jumpa kita waktu lain. Kenapa tuanku? Kenapa tuanku? Ukhidna wala nash'ur. Dia kata, ukhidna wala nash'ur. Balik. Datang yang kedua, maka murid tanya, kenapa tuanku minggu lepas 10 minit dah balik? Maka dia kata, ketika mana aku mengajar minggu lepas, orang datang begitu ramai, tapi bila aku mengajar tengok orang melopong dengar, maka terlintas di hati aku, andal pula mengajar hari ni. Dia terlintas hati dia, andal pula dia mengajar ni, melopong orang. Sadap pula rasa dia mengajar hari ni. Maka tahu dia berhenti bahawa itu adalah satu ujub nama dia. Dia ujub pada diri dia. Andal mengajar ni. Dia melopong orang. Sekali lintasan saja maka dia berhenti, maka dia mengira pengajian pada hari itu tidak bermanfaat pada dia. Sebab dah datang ujub. Maka dia kata, ukhizna, hati aku telah dicuri oleh syaitan. Dalam keadaan aku tak perasan, dia kata. Tiba-tiba syaitan dah ambil habuan dia. Jadi bila datang ujub, mana syaitan telah mengambil habuan dia pada hati kita. Masya-Allah. Jadi benda-benda yang luar biasa ni, satu benda yang sangat dibimbangi oleh para awliya ila salihin. Ahli hujan tu, tahulah dengan doa dia, dengan apa Allah alam. Bila berlaku, orang lain tak boleh hadir, dia seorang boleh hadir. Ini sangat bahaya. Pada ilmu tauhid sangat bahaya. Sebab tu Al-Imam Rifa'i rahimahullah. Imam Rifa'i seorang awliya ila salihin. Imam Rifa'i ini pengasas tarikat Ar-Rifa'i.
Kisah tu masyhur. Syekh Said Ramadan Al-Buti pun menceritakan kisah Al-Imam Rifai rahimahullah. Syekh Ramadan Al-Buti pun cerita tentang karamah Imam Rifai. Maksudnya kalau orang tak terima tu pulang lah. Jadi ada ulama yang mengiyakan cerita tu. Apa cerita Imam Rifai rahimahullah? Itu Imam Rifai rahimahullah, di antara karamah yang dizahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni karamah, ni bukan sekadar ahli hujan. Ni karamah. Maka ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala, karamah yang zahir pada Imam Rifai disaksikan oleh ramai orang. Termasuk ketika itu Syekh Qadir Al-Jilani ketika masih remaja. Syekh Qadir Al-Jilani meriwayatkan juga. Jadi ketika Syekh Qadir Al-Jilani remaja, dia bersama-sama Imam Rifai berziarah ke Madinah Al-Munawwarah dan ramai manusia ketika itu. Dan Imam Rifai ketika berziarah ke Rasulullah SAW dengan ziarah yang penuh rasa kerinduan, dengan penuh rasa cinta. Kita pergi Madinah, teringat nasi untung. Imam Rifai pergi Madinah dengan penuh rasa kerinduan kepada Nabi SAW. Maka bila berada di hadapan makam Rasulullah SAW, bersyair dia, fi halatil bu'di kuntu irsulha. Kata Imam Rifai di hadapan makam Rasulullah SAW, dia kata daripada kejauhan sebelum ini, kata Imam Rifai, aku berada kejauhan di negeriku dan aku dah hantar dah ruh aku ke Madinah. Bermaksud orang yang merindu Rasulullah, dia dah hantar dah ruh dia ke Madinah setiap hari. Bila kita ingat Madinah, kita hantar ruh kita ke Madinah, maksudnya. Bila kita teringat Madinah, bermaksud kita hantar ruh kita ke Madinah. Macam orang nak ingat kampung lah, ruh dah ada balik kampung lah. Dia tak ada sini hati dah, dia balik. Contoh Contoh yang dokek dah lebih kan. Contoh yang jauh tak nampak. Duduk sini seminggu, 2 minggu, 3 minggu, tak balik-balik, ruh dah balik lah. Duduk sini badan ayo. Contoh, kenapa? Dia merindui sesuatu yang dia cintai. Jadi kalau kita teringat ke Madinah, bermaksud kita dah kirim ruh kita ke Madinah. Ni jemaah di Mesir ni, ruh ada sampai Mesir dah. Contoh kan, ingat macam dah pagi lah so. Maksud, jadi Imam Rifai mengatakan, fi halatil bu'di ruhi kuntu ursilah. Dulu aku duduk jauh dan aku dah hantar ruh aku datang lah. Biarlah. Maka sekarang ini, kata Imam Rifai, aku datang bersama dengan tubuh badan aku. Sebelum ni dia kata, sebelum aku berada di negeri yang jauh, aku dah hantar ruh aku dah ke Madinah. Ingatan ni kepada Madinah, ingatan Rasulullah. Sentiasa dah hantar ruh juga Madinah dulu. Sekarang ini aku bawa dengan jasad-jasad aku sendiri. Dengan penuh rasa kerinduan, akhirnya mana syair itu dilontarkan spontan. Bukan dikarang siap-siap tak. Dia spontan. Jadi ulama yang hebat ni, dia boleh mengarang syair spontan, mengikut perasaan dia kan. Ahli penyair dia boleh keluarkan spontan syair. Dengan rasa kerinduan dia, maka dia menyebut, akhirnya apa disebut? Famdud yaminak. Famdud yaminak ni apa maksud dia? Ya Rasulullah, hulurkanlah tanganmu ya Rasulullah. Kaitu hazza biha syafati, supaya bibir aku ni dapat mencium tanganmu. Kan pada polik permintaan dia, tapi itulah kata-kata yang terbelah di mulut dia. Famdud yaminak, ya Rasulullah, hulurkanlah tanganmu ya Rasulullah. Kaitu hazza biha syafati, supaya bibir kau ini dapat mencium tanganmu ya Rasulullah. Maka kata riwayat, keluar tangan Nabi SAW daripada jaring-jaring besi itu. Maka diambil alimat dan diciumnya tangan Nabi SAW, dan dikatakan disaksikan oleh ramai orang. Sehingga ulama kata, maka cerita ini jadi cerita mutawatir, sebab ramai yang meriwayatkan, termasuk Syekh Qadir Jilani juga pada zaman itu. Jadi ramai ulama yang cerita kisah ni.
Ada juga yang menafikan, itu bukan dia orang nak nafikan. Ya. Bermaksud zahir karamah kepada Imam Ar-Rifai. Bagi para awliya illah salihin, yang sebagaimana bagi para awliya illah salihin, ataupun dalam kitab tauhid juga bicara bahawa karamah itu wujud, karamah itu zahir, karamah itu sahih, dan tak boleh kita nafikan. Barang siapa nafikan, lontarkan pandangan dia jauh-jauh. Kata Al-Imam Imam Ibrahim Al-Liqani dalam kitab Jarh Tauhid mengatakan wa athbitanna lil awliya'i karamah wa man nafaha fa bidzan kalamah. Kata Syekh Ibrahim Al-Liqani dalam Jarh Tauhid, wa athbitanna lil awliya'i karamah, telah sabitlah kepada para awliya itu karamah. Bermaksud telah sabitlah para awliya berlaku karamah. Karamah ni sabit, tak boleh kita nafikan. Wa asbitan lil awliya karamah, telah sabitlah berlaku karamah pada awliya. Wa man nafaha, para sebab menafikan, fa bidan kalamah, lontarkan pendapat dia jauh. Maksud karamah ni ada berlaku kepada para awliya al-salihin. Sebagian ulama tulis kitab Karamatul Awliya, karamat para awliya, supaya kita mengakui bahawa di kalangan hamba Allah adanya para awliya, diberikan perhatian khusus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan mereka itu karamah, kalau yang mencarikan adat. Cuma ulama mengatakan bahawa beza di antara karamah dengan mukjizat. Beza dia, mukjizat disuruh apa? Disuruh tunjukkan pada manusia. Mukjizat disuruh tunjukkan kepada manusia. Adapun karamah, sifat dia disembunyikan, sifat asal dia. Dalam pada itu ada juga kadang-kadang karamah itu zahir, dizahirkan. Tapi sifat asal dia karamah itu disembunyikan, diontok-ontokkan. Bahasa dia pun dia kan. Didiamkan, jangan disebar-sebarkan. Kalau ada zahir karamah, jangan cerita-cerita. Pula tahu tak sebenarnya dan dapatnya, jangan. Sebab itu karamah sifat dia disembunyi. Kecuali orang yang baru dapat, dia nak cerita benar-benar lah, kelebihan daripada dia kan. Adapun para awliya yang sebenar, karamah ni satu sangat benda yang membahayakan diri mereka sebenarnya. Jadi bila berlaku karamah kepada mana-mana para awliya, maka mereka sangat berhati-hati tentang perkara ini. Maka ketika berlaku karamah kepada Imam Rifai rahimahullah, apa karamah dia? Tangan Rasulullah keluar dan dia memegang tangan Nabi dan menciumnya, karamah. Maka selepas berlaku karamah tersebut, diceritakan Imam Rifai pergi ke Babul Baqi'. Orang di Madinah tahu Babul Baqi' kan? Babul Baqi', Babul Salam, Babul Jibril, berapa lagi? Tiga tu yang hafal. Babul Salam arah ke Baqi', nama Babul Baqi', yang tengah tu Babul Jibril. Jadi Imam Rifai pergi ke Babul Baqi', menuju ke Baqi', maka dia berbaring dekat pintu Babul Baqi'. Berbaring. Sedangkan orang keluar masuk pintu tu. Maka berbaring dia dekat Babul Baqi'. Bagi orang yang jahil, yang tak tahu, maka dilangkah hanya Imam Rifai. Bagi orang yang faham, yang berbagi Imam Rifai, maka mereka cari pintu lain nak keluar. Jadi bila orang tanya kenapa Tuan berbaring selepas mendapat kemuliaan yang tinggi insya-Allah Subhanahu wa taala, maka dia kata aku takut afatul ulu. Dia kata aku takut afatul ulu, aku takut kebinasaan ketinggian, nama dia. Jadi orang soleh ni dia ada satu ketakutan dia, nama ketakutan afatul ulu, kebinasaan ketinggian. Itu kena bimbang. Jadi bila dah jadi soleh, banyak amal, jadi soleh, kena ada satu takut, nama dia afatul ulu, kebinasaan ketinggian. Masa bila kita binasa? Bila kita perasan anda je binasa kat pondok ni, tak ada orang beramal macam anda dah binasa. Dia berkata afatul ulu, kebinasaan ketinggian. Bila dia perasan, binasa. Nama dia ujub. Afatul ulu. Masya Allah,
Orang yang begitu tinggi, sudah sepatutnya dia rasa tinggi tak? Dia takut binasa dengan ketinggian itu, maka dia menghinakan diri dia. Jadi tuan guru kita, Tuan Guru Syekh Yusuf kita, dia pernah cerita, dia tengok tuan guru dia, Syekh Abdul Qadir Isa, mengajar dekat masjid dekat Dimash. Dan ketika dia mengajar tu, murid dia siapa? Murid ni kalangan ulama syariah. Ulama-ulama bahasa ni murid kan. Saya dekat pondok ada murid tuan-tuan ada. Ini Syekh Abdul Isa, murid dia bukan di kalangan pelajar, murid dia mufti, ulama. Jadi ketika mana dia menyampaikan kuliah dia, di hadapan dia ulama yang besar, termasuk tuan guru kita Syekh Yusuf Al-Hasani. Dia pasal duduk belakang murid yang kecil. Maka dia pandang tuan guru dia Syekh Abdul Isa mengajar. Maka tuan guru dia tengok di hadapan dia ramai ulama yang dengar, dan guru dia pun atas kursi menyampaikan kuliah kepada di hadapan dia adalah para ulama. Maka apa lintasan dekat tuan guru kita? Dia kata tuan guru ni dia tak ujub lah. Tuan guru aku ni dia tak ada rasa hebat lah. Dia tak ada kata rasa diri dia hebat. Tu dia rasa dalam hati dia. Tak terdetik ke tuan guru aku ini terasa hebat sebab dia mengajar di hadapan murid semua ulama. Itu je lintasan di hati dia. Tak ada lintasan ujub ke dia. Kalau saya mengajar dapat ni mufti Malaysia, dia rasa handal pula yang nonga ni mufti. Mesti tercakap-cakap hati tu kan, terlintas hati tu. Kalau yang nonga ni mufti, yang nonga ni imam besar, terasa hati itu kan handal kuliah rasa. Jadi tuan guru tu tak terlintas ke tuan guru ni dekat hati dia berasa hebat. Maka dia pun habis majlis habis, terus boleh habis pun dia balik dulu ke hotel dia. Dia bila duduk malam tu, dah tak tidur malam tu. Tak mahu lalap. Baik lagi, sangka macam-macam ke tuan guru, langsung tak lalap. Tak lalap tidur malam tu dia kata. Tak lalap tidur. Pukul 2 boleh tak lalap, pukul 1 tak lalap. Maka dia berturun hotel dia pergi masjid. Masjid tu bawahan, Masjid Adaliyah bawah. Jadi bila masuk ke masjid pukul 1 pukul 2 pagi, terangah orang dekat bilik air. Terangah membasuh bilik air, jamban, bahasa jamban. Dia pun masuk tengok sama, maka dia buka pintu, dia tengok Syekh Abdul Qadir Isa sedang menyental tandas. Maka dia tercengang kan. Dia kata, tuan guru, apa buat tengah-tengah malam? Tu boleh pandang, dia kata, masih ada lagi tak keraguan di hati engkau? Dia kata, mana tuan guru kasyaf kan? Padahal masih ada keraguan tak di hati engkau bahawa aku ini wujud? Masa tadi tak ada. Tuan guru masa depan orang nampak dia hebat, tapi bila orang tak ada, dia menghinakan diri dia, menyental tandas. Jadi tuan jangan tengok bodoh lah, tak ada sental tandas je lah. Makna pada setiap hari dia menghinakan diri dia dengan membasuh tandas. Jadi bermaksud tak ada hati dia rasa bosan, walaupun ketika dia mengajar yang dapat dengar tu para ulama dan sebagainya. Jadi ujub ini membinasakan amal. Wallahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim.